امام غزالی کا یہ قول ہے کہ بلند آواز سے رونا یہ بے صبری ہے اور کہہ کے مار کے ہنسنا بے عقلی ہے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے ہاؤ ٹو بیکم اے گریٹ موٹیویشنل اسپیکر، ہم پبلک اسپیکنگ پہ کیسے اپنی آواز کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے اندر وہ ٹیلنٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اچھے انداز سے بات کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ موٹیویشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جب بھی بات کی جاتی ہے موٹیویشن، ہم موٹیویشن کو ایکسٹرنل پاور کے ساتھ اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ ایک گریٹ موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو کیسے موٹیویٹ کرنا چاہے، وہ کیسے آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ موٹیویشن انسان کے اندر خود موجود ہوتی ہے۔ موٹیویشن انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ موٹیویشن نام ہے ٹارگٹ کا۔ وہ جس بندے کے پاس ٹارگٹ نہیں نہ ہوتا اس کے پاس موٹیویشن نہیں ہوتی۔ لاکھ بندہ بڑے بڑے لیکچر لے لے، قاسم علی شاہ صاحب کو سن لیں، بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکرز کو سن لیں، لیکن آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کا بے مقصد زندگی گزارنے والا کبھی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں۔ دنیا میں مزاج کے حساب سے 17 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ 17 قسم کے لوگوں کے مزاج ہیں۔ پروفیشن کے لحاظ سے 13 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جذبات کے لحاظ سے 27 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارا 24 گھنٹے کا یہ جو سرکل ہے نا، یہ اب میں جو موٹیویشن اسپیکر کی بات کر رہا ہوں، 24 گھنٹے کا یہ جو سرکل ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 24 بلاک ہیں۔ کتنے بلاک ہیں؟ 24 بلاک ہیں۔ اب موٹیویشنل اسپیکر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بلاک خراب ہو جاتا ہے، اس ایک بلاک کے اندر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس ایک بلاک کے خراب ہونے سے باقی بلاک خراب نہ ہو۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے عموماً؟ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا، ہم گھر سے نکلے، رستے میں دیکھا کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوتے بچا، پھر آگے گئے، ہماری گاڑی لگتے لگتے بچی، ہم نے یہ ذہن میں امیجن کر لیا کہ آج کا دن ہی منحوس ہے۔ سانحہ ہوا ایک گھنٹے کے اندر، ایک بلاک کے اندر، اس ایک بلاک کی وجہ سے آپ کی تمام تر فوکس آپ کے 24 گھنٹوں پہ اثر پڑنے لگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا کوئی بھی موڈ ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 17 قسم کے مزاج ہیں، پھر اس طرح موڈ کے بھی مختلف اقسام ہیں، انسان کے موڈ۔ اب اس موڈ کا جو دورانیہ ہے وہ کہتے ہیں 12 سے 15 منٹ ہوتا ہے۔ آپ کو غصہ 12 سے 15 منٹ تک رہتا ہے، اس سے انسان زیادہ غصہ نہیں کر سکتا۔ ایموشن 12 سے 15 منٹ تک رہتے ہیں۔ آپ سیڈ 12 سے 15 منٹ رہتے ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ آپ 12 سے 15 منٹ تک مسلسل رو سکتے ہو، اس سے زیادہ رو نہیں سکتے۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، میں تو اتنی دیر تک روتا رہا، میں اتنی دیر تک پریشان رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ 12 یا 15 منٹ کا جو وقت تھا، اس کا اثر اپنے ذہن پہ اتنا سوار کر لیا کہ اس کا جو اثرات ہیں، اس کے انفلوئنسز کی وجہ سے آپ کا باقی وقت جو ہے وہ بھی ضائع ہو گیا۔ آپ اس باقی وقت میں بھی اپنے اس موڈ کو چینج نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بہت سارے ڈرامے دیکھتے ہوں گے، بہت ساری موویز دیکھتے ہوں گے، بہت ساری ایسی نیوز دیکھتے ہوں گے۔ ان نیوز کا اثر آپ کے ذہن پر اس طرح سوار ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں سوار رہتا ہے۔ آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، آپ نے کوئی مووی دیکھی، آپ اس کردار کو اپنے اوپر امیجن کر لیتے ہو، آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہو کہ کاش اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں یہاں پہ اس طرح سے کرتا۔ یعنی کہ چیزوں کو ہم اپنے اوپر لے کے آتے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے والا جو سرکٹ ہے نا، وہ 24 گھنٹے والا وہ جو میں نے آپ کو ڈبے بتائے تھے، وہ 24 ڈبے جو ہیں، ایک ڈبے کی وجہ سے آپ کے 24 ڈبے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب جو موٹیویشن اسپیکر کی بات کر رہے تھے ہم، موٹیویشن اسپیکر بننے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے آپ کو خود موٹیویٹ ہونا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کو موٹیویٹ کروں، دوسروں کے اندر ایک صلاحیت پیدا کروں، انہیں ایک انرجی دوں، انہیں ایک مقصد دوں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں آپ کی بلندی پر ٹینکی پڑی ہوتی ہے، وہ اس کی بلندی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، نیچے ٹوٹیوں کے اندر
प्रेशर उतना ज़्यादा होता है। ऐसे ही होता है। यस, आपकी मोटिवेशन का लेवल, यानी आपके अंदर मौजूद जो मोटिवेशन है वो जितनी बुलंदी पे, आपकी मोटिवेशन की लेवल जितना बुलंद होता जाएगा, आप उतना ज़्यादा डिलीवर करने वाले बन जाओगे। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट करने की बजाय दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश में लग जाते हैं। सबसे पहले जो गेम है वो है अपने आप को मोटिवेट करना, और ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि हम अपने आप को मोटिवेट किए बगैर दूसरों को मोटिवेट करना शुरू कर दें, दूसरों को बताना शुरू कर दें, दूसरों को उनके मकसद बताना शुरू कर दें। कभी भी मुमकिन नहीं। मोटिवेशन नाम है इमोशंस का। जो अपने नफ्स को कंट्रोल करना जानता है वो दूसरों को कंट्रोल करना जानता है। अपने नफ्स को मार के, अपनी ख्वाहिशात को मार के एक ही नुक्ते पे मरकूज रहना, इसे कहते हैं मोटिवेशन। रास्ते बदल लेना, काम छोड़ देना, ये मोटिवेशन नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन पहली दफा जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, थोड़ा सा लॉस आया, काम छोड़ के कोई और शुरू कर दिया। स्टडी करने लग गए, थोड़ी देर के बाद बोरिंग होना शुरू हो गए, आपने स्टडी छोड़ दी। जब आपको कामयाबी का पता चल गया कि इस दीवार के पार आपकी कामयाबी रखी हुई है, लेकिन आप उस दीवार को पार नहीं कर पाते, तो आप नाकाम हो जाते। हकीकत में नाकामी आपके रास्ते में आने वाली उस कामयाबी का नाम है जिसने आपको मजबूत करना होता है। और खुदा से दुआ किया करें कि अल्लाह बेवक्त कामयाबियों से बचाए। कभी भी आपको बिना मेहनत के कोई आपके सर के ऊपर ना वो सहरा ना सज जाए कामयाबी का, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कामयाबी बिना किसी नाकामी के मिल गई तो सडन नाकामी जो है वो आपको इतनी गहराइयों में फेंक देगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया हो। अचानक आने वाली नाकामी आपको इतना गिरा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो कामयाब लोग होते हैं वो नाकामियां सह सह के इतने कामयाब हो जाते हैं कि छोटी मोटी नाकामियां उनके कदमों को उखाड़ नहीं सकती, उनको उनके मकसद से रोक नहीं सकती। आज हमारे पास मकसद छोटे हैं, हमारी कामयाबियां जो हैं, हमें हर कामयाबी नाकामी लगती है क्योंकि हम कुछ करना नहीं जानते, हम करना चाहते भी नहीं। हम अपने ये जो कहते हैं ना, एक हमारा एक सर्कल होता है, छोटा सा सर्कल है जिसे कहते हैं कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन ऐसा जोन जिसके बाहर हम निकलना जानते ही नहीं है, ना निकलना चाहते हैं। जब भी आप आर्मी में जाते हैं, सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है वो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालना होता है। आपके कंफर्टेबल जोन, आपको मोबाइल से बिल्कुल परहेज करवा देते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनिंग में बिल्कुल अलाउ नहीं होता, yes. आपके पास मोबाइल ही नहीं होता। yes. आज हम मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि 24 घंटे हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। यकीन किया, हम इतने आदी हो चुके हैं कि 24 घंटे अगर हमारे पास मोबाइल ना हो तो हार्ट अटैक वाली फीलिंग आती है। हकीकत, हमें अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। हमें ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में रंगीनी खत्म हो गई। तो खुद सोचिए वो 3 माह जो ट्रेनिंग होती है फौजियों की, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वो 3 माह मुकम्मल अनटच रहते हैं सोशल लाइफ से, दुनिया से अनटच रहते हैं, क्योंकि तब ही तरबियत होती है। वो किसी दानिश्वर ने कहा कि तकलीफ में इंसान सीखता है, खुशी में तो पुराने सबक भी भूल जाते हैं। yes. इंसान तकलीफ में सीखता है, खुशी में पुराने सबक भूल जाते हैं। आज हमारे स्टूडेंट को थोड़ी सी तकलीफ आ जाए ना तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इतने लाडले बच्चे हैं, हमारे माँ बाप ने तो हमें बड़े लाड से पाला है। याद रखना, कभी तकलीफ के बगैर आप सबक नहीं सीख सकते। तो बात हो रही थी मोटिवेशन की। सबसे पहले जो चीज़ है अपने आप को मोटिवेट करना। अब मोटिवेट करने के बाद आप चाहते हो कि मैं लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना सीख जाऊं, लोगों से बात करना सीख जाऊं, लोगों की नज़रों के साथ नजरें मिलाना सीख जाऊं। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप अंदर से सच्चे होते हो, जब आपकी कॉल और आपके मुंह से निकलने वाले शब्द यानी लफ्ज जो हैं उनके दरमियान एक रबत हो। बंदा सच्चा हो ना तो बातें भी सच्ची करता है, बंदा झूठा हो तो बातें भी झूठी ही करेगा। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि बंदा झूठा हो और सच्चाई की तबलीग करता हो, कभी भी नहीं हो सकता।
पहले अपने आप को सच्चा साबित करें, क्योंकि हमारे अंदर जो एक चीज़ होती है ना, शर्म, जो यहाँ पे आके फील होती है, इस जगह पे खड़े होकर फील होती है, लोगों को फेस करने में फील होती है, वो इसी बात की होती है कि हमारी खामियां जो है अगर इसे पता चल गई तो ये तो कभी भी मतलब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब आपको पता हो कि मेरे अंदर खामियां है ही नहीं, मैं अगर खामियां पता चल भी गई तो वो मैं इम्प्रूव कर लूंगा, तो फिर आप कभी डरते नहीं हो, आप हेजिटेशन का शिकार नहीं होते, फिर आप अपनी कही हुई बात को साबित करते हो। सबसे पहली चीज अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, और वो किस तरह से आएगा, जब आप अंदर से सच्चे होंगे। ठीक हो गया? तो इन बातों पे अमल कीजिए तो इंशाल्लाह आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुआ होगा, और अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आपने इन पे अमल भी करना है और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, और पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।